Two people are left. Okay. I'll just send them and then we'll start the class. Okay, done. So we just have now 2, 4, 6 classes left, guys. Okay. So today we will study about okay, so today we'll study about direct and indirect speech. Can anybody tell me about what is direct and indirect speech? Guys, I have asked you something. Speech which tells you what someone said but does not use the person's actual words. It basically means saying any sentence in a different way. Okay, so let's start the class. So, okay. So, direct and indirect speech. So, direct and indirect speech has basically the changes in its words and the way, like the way the words are changes. Okay, changed. Like if there is now indirect, like direct will be now, indirect will be then. Okay, so the words which are in the front, those are direct words. Okay, used in the words which are used in direct speech, and the words after, they are used in indirect speech. Okay, so now will be then, this will be that, these will be those, here will be there, today will be this day. Okay, come will be go. Tomorrow you can say like the next day or the following day. For yesterday, you can say the previous day or the day before. Last night can be the previous night. My can be his or her. I can be he or she. We can be they. Us can be them. Our can be their. You will understand when you see the example. Okay, just once just look at the words. Okay, again.
So now we'll look at the rules, okay? So rule number 1, the present tense is changed into past tense when converted from direct to indirect. For example, he said, I buy oranges in the market. He said that he bought oranges in the market. Okay. Did you realize buy has changed to bought? Buy was present tense and bought as is past tense. Okay. And your comma, or your inverted comma, Tyra, we also add that in the indirect sentence. Okay. Direct sentence will always have this type of commas, inverted commas. Okay. But indirect sentence will never have these type of commas. Instead, they will have that in the middle. Okay. Did you understand? The present tense is changed into past. Okay. Next, the past tense is changed into past perfect. Okay. For example, wait. For example, she said, I bought, sorry, I have a bad throat right now. She said, I bought oranges in the market yesterday. Okay, this is a direct sentence. Okay, it is a past sentence, but now we will convert it into past perfect when it is converted into indirect. Okay, so she said that she had. See, I. Do you remember? Do you remember in the first slide we studied about I will be changed into he or she? That's what we did in this slide also. I has been changed to he. In this, I will be changed to she because there is she in the subject. Okay. So she said that she had bought. So bought is past simple past. Had bought is past perfect. Okay. So she had bought oranges in the market the day before. You remember we converted yesterday into the day before? See here, you have to keep these words in mind, okay? And then only you will be able to change. So here we have the previous day, we have the day before. So here you can add the previous day also. She said that she had bought oranges in the market the previous day. Or she said that she had bought oranges in the market the day before. Okay, so yesterday will be converted into the day before or the previous day. Similarly, tomorrow will be converted into the next day or the following day. Okay, is it clear? Yes, ma'am. I might be paused for 1 to 2 seconds in between, okay, because I'm having hot water. It's really important right now for me. So just don't worry that why am I paused. Okay, so third rule is that present continuous tense is changed into past continuous. Okay, so for example, he said, I am studying now. Okay, so see here. Now, the first word, see, now will be converted into then. So he said, I am studying now. He said that he was studying then. Okay, like this is present continuous. I am studying. And past continuous, he was studying. Okay, it became in past and now will be converted into then. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now, present perfect tense is changed into past perfect. Okay. He said that I have written a letter. He said that he had written a letter. Okay. Present perfect might is have written. Similarly, have it will be had. Written will be written as it is.
So that's it. That's the only change we have to do. Have written like had written banana person. Present perfect like past perfect banana person. That's it. Okay. But keep in mind that indirect mein always you will be using that. You noticed here in every sentence there is that. Okay. Indirect now. Is it clear? Yes, ma'am. I think uh, I did a mistake today because tense was also left to teach you. So if I add taught tense first, I think it would be easy right now. What do you think? Can we do the tense later? Because I know you might have a concept of tense, uh, like you already have few concepts of tense, right? Isn't it? So you understand what is past perfect, what is present perfect. Okay, so you guys know. So we'll just continue with this and tomorrow we'll study tense, okay? Okay. So this slide is clear, right? I'll just change. Okay, so now we'll study about change of auxiliary verbs. So auxiliary verbs are like will would be changed to would, may will change to might, can will change to could, shall will change to would or should. Okay. For example, he said, I will learn English. He said that he would learn English. Why would? Because will always change to would when converted from direct to indirect. Okay. Similarly, she said, I may pass the exam. She said that she might pass the exam. Okay. If I'll give you an example of can, like she said, I can dance. She said that she could dance. Okay. Similarly, shall ko lagi, he said, I shall drop you home. He said that he would drop me home or he should drop me home. Okay. Just remember what words will be changed into what when converted from direct to indirect, and then everything will be easy. Pass V1, no change, ma'am. No, we are just see the topic. We are doing change of auxiliary verbs. We have to change the verbs, not the word. Pass is not a verb, right? See here what we are looking at. Will, may, can, shall. We are looking at verbs. Ma'am, would आयो भने will मा change, will मा change हुन्छ कि हुन्न? And we have to change will to would. Would will not be given. Like if would will always be used in indirect sentence. Okay. Did you get that point? See the words here. Will, may, can, shall. They are direct. Okay. Would, might, could, would, should. They are converted from direct to indirect. Okay. So would, if would will be there, it will always be indirect sentence. Okay. And then the question will be given that convert this indirect sentence into direct sentence. So at that time, would will be converted into will. Did you get, Jamuna? Okay, so next, shall would ko one example bandhinu. Yeah, I just told the example. I'll repeat it again. Okay. So he said, I shall drop you home. He said that he would drop me home. He said that he should drop me home. Is it clear, Sunu?
Okay. Next. Tense of the verb does not change if it is talking about universal truth or habitual action. Okay. In that case, what will happen is that comma ko sata that matter lagsa. Okay, that is it. There will be no other change. When it talks about universal truth or habitual action means something that has a like action. Okay, some habit which has action. Okay. For example, the teacher said smoking is injurious to health. Okay, it is a habitual action. You know that it is injurious to health, right? It is written. We are getting so many awareness videos also on the advertisement it's written. So it is a habitual action, you know that. So this won't have any changes. Okay, the only change will be that comma ko sata that also. The teacher said that smoking is injurious to health. Okay. For example, um, for example, the 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 teacher said sun rises in the east. Okay, so obviously it is a universal truth. We all know that sun obviously rises in the east, it won't rise in the west. Okay, it is an universal truth. So the teachers, how will you convert that into indirect? Please write in the chat box. I will tell the direct sentence. The teacher said, sun rises in the east. Now you have to convert it into indirect. Please type the whole sentence in the chat box. The teacher said that sun rises in the east. The teacher said that. So someone has said, Manisha, you have said the teacher said that the sun rises in the east. Okay, I have not mentioned the in the question. Okay, so like if it is not mentioned, you cannot add anything from your own. Okay, please keep in mind, everybody. Alicia also same. The teacher said that the sun rises in the east. Everyone is saying the. Okay, you have to mention if the is given in the question, then only you will be using the. Okay, but however, I had to use the in this because sun is only one. Okay, so it was my mistake that I didn't use the, but I like if it is given the in the direct sentence, then only you will use in indirect sentence. Okay, because you know this is very important. One word can make your answer wrong. Okay, keep in mind, everybody. Okay, so let's move to next. So did you understand this concept like universal truth and habitual action? Yes, ma'am. All right. Now we study about now we study about imperative sentence. So you remember we talked yesterday about imperative sentence. It is known as given order. Okay. And we will also like imperative sentence in this case in like direct and indirect speech ko case na imperative sentence also like involves request. It can be an order, it can be a request. Okay, so now we will see the rules first. Reporting verb said is changed into asked or requested if it is a request, and it is changed into told if it is an order. Okay. For example, if the sentence, sorry, okay, he said to me, close the door. Okay, it is an order.
So in that case, you will be using told. Said ko sarta told. Why? Because see, the rule is given. Reporting verb said is changed into told if it is an order. However, if it would have been a request, okay, like please, like how can you identify if it is a request or an order? Request ma jaile pani it will be given like please banera word ounce, okay, so you have to analyze that it is a request, okay, and order ma you don't get any like please or something, okay. Did you understand the concept of how to identify the request and order? Yes, ma'am. Okay. Okay, so now, and second rule is that the tense of the verb remains the same. Okay, similarly, as we did in this one, the tense doesn't change. Next, if there is something given as don't, okay, it will be changed into not to. Okay, for example, let's say first example is an order. Okay, he said to me, give me your pen. It is an order. You can figure out easily. So we will change said into told because rule te yo request छ भने asked or requested use गर्छौ, told छ भने sorry, order छ भने we will convert into told, right? So he said to me, give me a pen. He told me to give him my pen. Okay, next. Next, he said to me, please give me a glass of water. So he request भयो because please aako cha. So he requested me. Like, wait. Yeah, sorry. So he said to me, please give me a glass of water. He requested me to give him, oh God, what is happening? He requested me to give him a glass of water. Okay, which we use requested here. Why we don't use asked? Because here question mark China. Okay, question mark baku by the obviously it was a question, so we can use asked, but it is just a simple statement, so we will use requested. Is that clear? How will you use requested and told? Requested ma jaile please banera huncha ma'am. Yes, in the question it will be given please so that you can identify ki it is a requested and it is not an order. Okay, the main thing is that you have to figure out if this is an order or it is a request. Order ma please dekho hundaina na, request ma always please dekho huncha. Okay, so that way you can figure out. And order cha bhane said will be converted into told while changing from direct to indirect speech. If it is a request, said will be changed into asked or requested. Asked will be only there if it is a question. Okay, is it clear? All right. Now we have interrogative sentence. So do you understand what is the meaning of interrogative sentence? Guys, what is interrogative sentence? Okay, so I'll only say interrogative sentence is basically which involves a question. Yes. So WH, we'll study about the WH. I think. Oh, sorry. Yeah. So interrogative sentence is basically like, which involves question. Okay. Okay. So like if it is a yes, no question,
we will use if or whether, okay, in the indirect. But if it is a WH question, there will be no change. Okay. Like you can see the example. Just a moment. Okay. So So in examples, he said to me, do you like tea? Okay, it is a question. So obviously said ko satama asked unsa. He asked me if I liked tea. Or you can also say, he asked me whether I liked tea because do you like tea? Like it is a yes no question, right? So yes no question ma you can use if or whether, anything you like, okay? So second question, he asked him, is this your book? So again, it is a yes no question. So it will be, he asked him whether that was his book. He asked him if that was his book. Okay, you can use if or whether, anything that you like. Okay, and then you have, he said to him, if add Goriko, ma'am. That's what I am saying. Like if it is a yes no question, if or whether add unsa indirect sentence. Na? So we are converting direct into indirect sentences, guys. So in that case, you can use if also, you can use whether also, whatever do you like. Okay. So he asked him, is this your book? He asked him whether that was his book, or he asked him if that was his book. Okay. And then you have, he said to him, were you unwell yesterday? He asked him, like it is again a yes no question. So he asked him if he had been unwell the day before. Okay, yesterday will always be converted. Okay, the day before, the previous day. All right. And then we have, like, for example, if the question is, he said, who stole my pen? It is a WH question. So, like Isma, you won't be using if or whether, you will simply say, he asked who had stolen his pen. Okay. She said to me, where do you live? WH question again. She asked me where I lived. That's it. WH question, there won't be any change. Okay. There you won't be adding if or whether. Okay. Whatever the sentence is given, the same way you will convert it. Okay. I repeat, like again, one example. He said to me, what is your name? Again, a WH question. So he asked me what my name was. Supreka, please see the example on the slide number 3 and 4. I've already explained this question. Yes, you are right. It will be the same. Yes, you are right. It will be the same as you have said in the answer.
Okay, guys. So is this clear? Interrogative sentence. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So we will move to the auxiliary verb need is changed into had to in the indirect sentence. Okay. For example, he said to me, need I do this work? He asked me, like question mark, right? So you will be using asked in the sentence. He asked me if he had to do that work. Okay. In this case, you will be using like, it is again a yes no question firstly. So you will be using if or whether, and then need cha bane, you have to use had to. I go always, it will be converted into he or she. This will be converted into that. So many words have come here, like whatever we studied. Okay. So he said to me, need I do this work? He asked me. Why asked? Because there is a question mark. He asked me if. Why if? Because it is a yes no question. If he had to. Why he? Because I will be converted into he. Why had to? Because the main concept is that need will always be changed into had to. So if he had to do that work, why that? Because this will always be converted when changed from direct to indirect. Is it clear, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Next, you have exclamatory sentence. How will you convert exclamatory sentence? Okay. So the inverted commas are omitted. We already studied about this in the first slide only. Inverted commas are always omitted. Omitted means removed. The inverted commas are always removed when converted from direct to indirect. Okay. And then said ko sata, it will be exclaimed. Like normally, like we in this sentence also see. Wait, simple sentence. See here. See here. This is the normal sentence. In this, we have said like direct ma he said comma so we have said the he said that banachanda, but exclamatory said will be converted into exclaimed. Okay. For example, he said, comma, hurrah, I have won the match. Okay. So do you understand what is exclamatory sentence? Firstly, this sign after the hurrah, it is known as exclamatory sign. Okay. So if you have this sign, it will be assumed that this is an exclamatory sentence. Okay. So for example, he said, hooray, I have won the match. So while converting, you will be writing, he exclaimed that. Okay, he said that, na? He exclaimed that he had won the match. I have won the match. So it will be converted into present, sorry, uh, past. Okay, have will be converted into had. So he exclaimed. Please mute yourself. He exclaimed that he had. Oh God, this is very annoying. Reshma Guru, please mute yourself. Oh, students don't listen. I don't know why they even joined the class. Anyways, so he said, hooray, I have won the match. So said will be converted into exclaimed because it is an exclamatory sentence and we remove the inverted commas. Okay. He exclaimed that he had won the match. Okay. Thirdly, second example, he said, alas, I failed the exam. Again, it is an exclamatory because we have the exclamatory sign. So
he exclaimed that. We remove the inverted commas. He exclaimed that he had failed the exam. Is it clear, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, इसमें had मात्रे हुन्छ. So you have to convert you have to convert the tense, no? We studied in the first or second slide. Don't you remember? The tense will also be changed. Okay, so this is the last slide. So let's is changed into they should or we should. Okay. So he said to me, let's sing. He told me that we should sing. Okay. Isma, you will be using told. All right. And then if you have he said to him, let's write a letter. So he told him that they should write a letter. Okay. So like he said to me, me bhayepachi you have to use we should. If he said to them or he said to him or he said to them they should also. Okay. You just have to keep this thing in mind. Exclaimed with happy, sad surprise. Used Hunara ma'am. So that's what we did. First one is happy sentence. I have won the match. Second is sad sentence. I failed the exam. We used exclamatory here. We used exclaimed here. Isn't it? Wherever this sign is given, just understand it is an exclamatory sentence. And in that sentence, you have to use exclaimed instead of said. Simple as that. All right. Okay. The man said, what an intelligent brain he has. The man exclaimed, no. Where is the exclamatory sign here? Exclamatory sentence will only be there if you have exclamatory sign, okay? In this case, you will be, the man said, what an intelligent brain he has. The man said that what an intelligent brain he had. That's it. As per my knowledge. Okay, so guys, let's see here. So we have sorry. He said to me, let's sing. So me obviously it will be we should. Okay, if it is him or them, it will be they should. Okay. He said to me, let's sing. He told me that we should sing. So let's we will be using told, okay? Mostly. He said to him, let's write a letter. He told him that they should write a letter. Okay? Only the word will be changed here. Let's, him, them, that let will be changed into they should. Me, that let's will be changed in we should. Is it clear? Yes, ma'am. Any confusion? Yes, ma'am.
No, ma'am. Okay. So this is the last, this was the last slide. Okay. So do you have class after this? Yes, ma'am. Okay, Yes, so I will share the form and you can do it. You have the whole day. You can do it. And then I'll give the scores tomorrow. Just give me a moment. I'll find out the form. Speech, direct and indirect. Date 25th July 2023. All right. So you have 14 questions. Everybody, please look in the chat box. Save the link somewhere, okay? And do the test. I will release the scores tomorrow morning before the class. Okay? Okay, so I'm leaving the class now. Please look at the link. Have a good day. Bye. Hello. Hello, am I audible? Hello, मेरे yes, sound clear ma'am. आएगा क्या? ठीक से. Good morning, सबजना. Good morning, sir. म आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्छु है पहिला. जुलोजीमा खास मलाई चाहिँ आज जुलोजी पढाउनु भनेर पठाउनु भएको थियो. के पढाइ भएको छ जुलोजीमा? जुलोजीमा पढाइ हुन बाँकी चाहिँ के छ टपिक? एनिमल बिहेभियर भन्ने टपिक पढाइ भयो. सुनिरहेको छ म बोलेको? Yes, sir. Suniraja. यो एनिमल बिहेभियर भन्ने टपिक पढाइ भयो कि नहीं? No, sir. भइसक्यो? होइन सर. फाइनल ठिकै छ. आज चाहिँ मलाई खास एनिमल बिहेभियर पढाउनु भनेर पठाउनु भयो है क्लासमा चाहिँ. पहिला एनिमल बिहेभियर सानो टपिक चाहिँ एउटा एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ एउटा क्वेसन. त्यो चाहिँ सकिहाल्नु. त्यसपछि बाँकी चाहिँ हाम्रो अरू बाँकी टपिक के हुन्छ त्यो चाहिँ फर्दर क्लासमा भोलि पर्सिको क्लासमा हामी कभर गर्दैछौँ. त्यसैले म आफ्नो स्लाइड खोल्छु नि.
ल एकैछिन ल हामी अहिले ह्युमन सिस्टममा के पढाइ भइरहेको छ ह्युमन सिस्टममा छौँ भनेको ह्युमन सिस्टममा के पढाइ भइरहेको छ अहिले पढाउनु भएको छ आज एकदमै सुरु गरेँ ठिक सुरुमा चाहिँ म एक दुईवटा कुरा सोध्छु मलाई रेस्पोन्स गर्नु है त मेरो साउन्ड क्लियर छ है ल अब हामी पहिला फर्दर क्लास सुरु गर्छौँ है त अब साउन्ड क्लियर छ मेरो Yes, sir. ल सुरुमा त हामीले एनिमलमा त्यो फाइलमहरू पढ्नुपर्छ फाइलमहरू पढाइ भयो सबै फाइलमहरू प्रोटोजोआबाट कोडाटासम्म सबै फाइलमहरू पढाइ भयो Yes, sir. ठिक छ फाइलम एनिमल किङडम यो सबै सिद्धि है त त्यसपछि हामीले अरू पढ्नु पर्ने भनेको ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ यो पढाइ भयो ओरिजिन इभोल्युसन अफ लाइफ पढाइ भयो मलाई क्विक आन्सर दिनुहोस् है त यो के पढाइ भयो के भएको छैन भनेपछि त्यसपछि हामी फर्दर क्लास आजको एनिमल सुरु गर्छौँ एनिमल बिहेभियर एन्ड ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ पढाइ भयो कि नै पहिलाको क्लासमा Yes, sir. ठिक छ त्यसपछि अर्को टपिक भइसक्यो है त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ह्युमन इभोल्युसन भन्ने एउटा सानो टपिक छ यो ह्युमन इभोल्युसनमा यो भएको छ किन क्लासमा यो ह्युमन इभोल्युसन ह्युमन इभोल्युसनको पढाइ भइसक्यो हो टपिक हेलो सुनिरहेको छु किन मेरो एकछिन च्याटमा लेखा हो यो च्याटमा लेखिरहेको छु यसो गर ल च्याटमा लेखेको मैले स्क्रिन सेयर गराएको छु यो आज अलि मिल्दैन मैले च्याट हेर्न फेरि यता अर्को ट्याब खोल्नुपर्छ अनम्युट गरेर भन्नु ल मलाई कि भएको छैन ह्युमन सिस्टममा जस्ट पार्टहरू मात्र हो नेक्स्ट भएको थियो बायोलोजी पढेछौँ बायोलोजी क्लासिफिकेसन एनिमल्स र बडी वेट्स मात्र पढाउनु भएको छ त्यसमा यो प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलिन्ड्रेटा सबै आउँछ है त सबै सक्यो हजुर यो सक्यो है त एकजनाले मलाई सर र भनिदिनु है त के पढाइ भइसक्यो त्यसपछि यो सिक्यो भनेपछि हजुरको अर्को ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ भनेर यसमा हामीले ओरिजिन कसरी इभोल्युसनको थ्योरीहरू पढ्छौँ डार्विनिजम लमार्किजम भनेर यो पढाइ भयो कि भएको छैन यो चाहिँ ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ हजुर छैन ल ठिक छ यो एउटा बाँकी छ नि ह्युमन इभोल्युसन पनि निश्चय पढाइ भएको छैन भनेपछि है त अर्को हाम्रो टपिक भनेको एनिमल बिहेभियरमा अझ पढाउँछु अनि दुईटा ठुल्ठुलो टपिक छ यो फ्रग र अर्थवर्म यो पढाइ भयो फ्रग अनि अर्थवर्म नो सर यो पनि भएको छैन ल ठिक छ यो दुईटा अर्को टपिक यो बाँकी छ पढ्नलाई फ्रग र अर्थवर्म पछि अर्को भनेको हाम्रो अब त्यसपछि अब हाम्रो ह्युमन सिस्टममा के भयो डाइजेस्टिभ सिस्टमहरू यिनीहरू पढाइ भयो डाइजेस्टिभ सिस्टम त्यो पनि भएको छैन भनेपछि त्यही एनिमलको क्लासिफिकेसन मात्रै भयो भनेपछि अहिले इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी क्लासिफिकेसन एनिमल्स र बडी वेट्स भएको छ अनि आज एनिमल एडप्सनदेखि गर्नु भएको छैन ए ओके ल ठिक छ त्यति मात्रै भयो भनेपछि यो प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलिन्ड्रेटा त्यति मात्रै भएको छैन त भनेपछि ठिक छ ल अरू फर्दर चाहिँ म पढाउँछु है त मेरो नाम चाहिँ सुशान्त रेग्मी है म चाहिँ अहिले चितवनमा पुरानो मेडिकल कलेजमा चाहिँ सेकेन्ड इयर एमबिबिएस पढ्दैछु मैले चाहिँ 2078मा चाहिँ एजी त्यसपछि एमबिबिएस यसको इन्ट्रान्स क्लियर गरेर चाहिँ अहिले स्कलरसिप एमबिबिएस पढ्दैछु मैले चाहिँ विगतको 2 वर्षदेखि चाहिँ
एजी त्यसपछि पिसिएम नर्सिङ एमबिबिएस इन्ट्रान्स दिने टाइप यिनीहरूलाई चाहिँ जुलोजी पढाउने चाहिँ जब म ब्याचलर पढ्न थालेँ त्यसपछि आफूले इन्ट्रान्स क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ म यो जुलोजी पढाउँदैछु आज चाहिँ मेरो तिमीहरूको लगभग थर्ड ब्याच हो तिमीहरू चाहिँ मेरो त्योभन्दा पहिले मैले 2टा ब्याचमा चाहिँ जुलोजी पढाइसकेँ है त अब हामीलाई क्लासमा चाहिँ कसरी पर्छ भन्दाखेरि अब यो मैले हेरेँ आज मेरो तिमीहरूको च्याट हेर्न मिल्दैन त्यही भएर तिमीहरूलाई केही क्वेरी छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ अब हजुरले पढाउनु सक्छ केही क्वेरी छ केही भन्नु छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर भन्नु पढाएकोहरू केही बुझेन भने चाहिँ बिचमा अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ है त अरू केही क्लासमा डिस्टर्बेन्स चाहिँ नगरौँ सुरुमा हाम्रो एनिमल एडाप्टेसन भनेको सबभन्दा सानो टपिक इक्जाममा चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्टली क्वेसन सोधिने र त्यति गाह्रो पनि छैन त्यो अलिकति हो सधैँ देखिरहेको डेली डे टु डे लाइफमा रिलेटेड कुराहरू छ यसमा चाहिँ हामी के पर्छ एनिमल चाहिँ कसरी एडाप्ट हुन्छ एडाप्टेसन डिफ्रेन्ट मोड अफ इन्भाइरोमेन्टमा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एनिमल कसरी एडाप्ट हुन्छ एडाप्ट हुँदाखेरि चाहिँ एनिमलको बडीमा के चेन्ज आउँछ एनिमल एडाप्टेसनमा चाहिँ त्यो हेर्छौँ बिहेभियरमा चाहिँ जस्तै लिडरसिप हुँदाखेरि एनिमल बर्ड्सको जुन हुन्छ नि बर्ड पुरा एउटा हुलमा तिमीहरूले बर्ड उडेको देखाएको त्यसमा एउटा बर्डले लिडरसिपको रोल प्ले गरेर हुन्छ त्यो बर्ड कस्तो हुन्छ त्यसको क्यारेक्टर्स के हुन्छ त्यस्तो अलिकति सामान्य देखिरहेको कुराहरू चाहिँ सामान्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसमा स्टडी गर्छौँ त सुरुमा हेर एडाप्टेसन भनेको के छ इट द एडजस्टमेन्ट अफ एनिमल अर प्लान्ट भनेको प्लान्टले पनि एडाप्ट गर्न सक्छ हेर एडाप्टेसन प्लान्टमा पनि हुन्छ एडाप्टेसन एनिमलमा पनि हुन्छ इकोलोजी पढ्दाखेरि हामीले प्लान्ट एडाप्टेसन पढ्छौँ बोटनीमा इकोलोजी पढ्दाखेरि हामीले प्लान्ट एडाप्टेसन पढ्छौँ र अहिले जुलोजीमा हामीले एनिमल एडाप्टेसनको मात्रै कुरा गर्ने हो त एडाप्टेसन भनेपछि के एउटा के आउँछ भन्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजम र त्यसको के हुन्छ ह्याबिट्याट भनेको बस्ने ठाउँ कहाँ बस्छ त्यो लिभिङ अर्गानिजम हुन्छ यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ के भन्छ एडाप्टेसन इज एडजस्टमेन्ट अफ एनिमल कहाँ हुन्छ विथ देयर ह्याबिट्याट भनेको लिभिङ अर्गानिजम र त्यसको ह्याबिट्याटसँग चाहिँ कस्तो रिलेसन छ कसरी एडाप्ट भइरहेको त्यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्ने के गर्छौँ एडाप्टेसनमा चाहिँ त्यो बारेमा स्टडी गर्छौँ त सुरुमा एडाप्टेसनको प्याटर्न्स भनेर हुन्छ कुरा जुन्नु पर्यो टाइप्स अथवा प्याटर्न्स भनेर सोध्छ एउटा कन्भर्जेन्स भयो अर्को डाइभर्जेन्स भयो अर्को तिमीहरूको चाहिँ प्यारलिजम भन्ने हुन्छ है त त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो एमसिक्यूमा चाहिँ तिमीहरूको यो इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा अथवा जेनरली पनि थ्योरी पेपरहरूमा पनि यो चाहिँ सोधिरहेको छ तर तिमीले के बुझ्नु भन्दाखेरि इभोल्युसनको चाहिँ 3टा प्याटर्न हुन्छ एउटा भनेको कन्भर्जेन्स भयो अर्को भनेको डाइभर्जेन्स भयो अर्को भनेको प्यारलिजम भयो है त अब कन्भर्जेन्स भनेको फिजिक्समा के हुन्छ हामीले अप्टिक्स पढ्दाखेरि लाइटहरू कन्भर्ज भयो भन्छौँ भनेको सबै लाइट चाहिँ विभिन्न सोर्सबाट एउटै पोइन्टमा आएर के हुन्छ मिट भयो भने हामी के हुन्छ त्यसलाई कन्भर्जेन्स भन्छौँ लाइट डाइभर्स भयो भन्छौँ अप्टिक्स पढ्दाखेरि फेरि के भनेको एउटा पोइन्टबाट लाइट विभिन्न डिरेक्सनमा के हुन्छ छिरलियो भने हामी के भन्छौँ डाइभर्जेन्स भन्छौँ है त यही कन्सेप्ट यसमा पनि लागु हुन्छ यसमा के भनेको छ डिसिमिलर अर डिस्टेन्टली रिलेटेड अर्गानिजम है त डिसिमिलर अर डिस्टेन्टली रिलेटेड अर्गानिजम if inhabited in similar types of habits, they develop similar structures भनेको छ यो भनेको तिम्रो दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्स छ एउटा एनिमल एउटा फाइलमको छ जस्तै तिम्रो बर्ड्स भयो त्यसपछि अर्को भनेको एउटा बर्ड्स भएर अर्को भनेको इन्सेक्ट भयो त्यो के हो इन्सेक्ट्स भनेको तिमीहरूले पढिसक्यो भन्यो भने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढिसक्यो एप्स पनि पढिसक्यो भने होइन बर्ड्स भनेको त आर्थ्रोपोडा हो त्यसपछि सरी बर्ड्स भनेको एप्स हो इन्सेक्ट भनेको त आर्थ्रोपोडा हो तर त्यो दुवैमा के हुन्छ उड्नको लागि विङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस्तो खालको त्यो भनेको चाहिँ हामीले के भन्छ कन्भर्जेन्स इभोल्युसनको इक्जाम्पल हो है त त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पलमा यही पनि छ हेर त विङ्स अफ इन्सेक्ट्स एन्ड बर्ड्स त्यसपछि फिन्स अफ फिस एन्ड फ्लिपर्स अफ व्हेल भनेको फिन्स अफ फिस र फ्लिपर्स अफ व्हेल व्हेल्स भनेको तिम्रो के हुन्छ क्लास म्यामालियामा पर्छ हेर फिस भनेको तिम्रो के हुन्छ स्पाइसेसमा पर्छ यो त दुईटा छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीको एनिमल भयो नि त छुट्टा छुट्टै क्लासिफिकेसनको एनिमल भयो छुट्टा छुट्टै ग्रुपको एनिमल भयो तिनीहरूको इभोल्युसन छुट्टा छुट्टै फरक तरिकाले हुन्छ तर हेर त फिस पनि पानीमा बस्छ तिम्रो व्हेल पनि के हुन्छ पानीमा बस्छ त्यही भएर यिनीहरूमा एउटा सिमिलर क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ त्यो भनेको के हो फिसमा चाहिँ तिम्रो फिन डेभलप हुन्छ भने व्हेलमा चाहिँ फ्लिपर्स डेभलप हुन्छ है त
यस्तो यस्तो खालको इभोल्युसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्भर्जेन्स इभोल्युसन भन्छौँ भन्न खोजेको मतलब एनिमल्स के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल्स तिम्रो के हुन्छ डिफरेन्ट छ अब डिफरेन्ट कुन सेन्समा डिफरेन्स भन्दाखेरि विथ यो डिफरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु इट्स इभोल्युसन है त इभोल्युसन इभोल्युसन भन्दा डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो इम्प्रोभ डेभलपमेन्टमा डेभलपमेन्ट क्लास तिम्रो फरक फरक क्लासको एनिमल्सहरू त्यो फरक फरक क्लासको एनिमल छ तर के हुन्छ ह्याबिटेट चाहिँ सेम छ बट एनिमल चाहिँ डिफरेन्ट छ बट ह्याबिटेट इज सेम ह्याबिटेट इज सेम भनेपछि यसमा कमन कुरा के छ हेर त अघि मैले के भनेको थिएँ इभोल्युसन पढ्दाखेरि तर एडाप्टेसन पढ्दाखेरि हामी लिभिङ अर्गानिजमलाई हेर्छौँ र त्यसको ह्याबिटेटलाई हेर्छौँ हेर यो दुईटाको रिलेसन स्टडी गर्छौँ भनेको एडाप्टेसनमा अब हेर त यसमा एनिमल चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट क्याटेगोरीको भयो तर ह्याबिटेट चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको सेम भयो के हुनु पर्यो त्यसपछि अब तिमी सोच न आफै एकजना चाहिँ हिमालको मान्छे छ अरे मान्छेसँग रिलेट गरेर पढ है त यो मान्छेको एनालोजी लिएर त एकजना हिमालको मान्छे छ अरे जो चाहिँ के हुन्छ सानैदेखि एकदमै चिसो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किएको छ अरे एकजना तराईको मान्छे छ अरे जो चाहिँ अहिले जस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तै तराईमा चाहिँ सधैँ गर्नुहुन्छ अरे अब त्यो दुवैजना मान्छेलाई चाहिँ हामीले लगेर के गर्यो एउटा पहाडतिर ल्याएर मोडरेट टाइपको इन्भाइरोमेन्ट मोडरेट टाइपको क्लाइमेट हुने ठाउँमा ल्याएर राख्यो भने के हुन्छ त्यो एनिमल्स चाहिँ के हुन्छ पिपल्स फ्रम डिफ्रेन्ट रिजन भयो त्यो होइन तिनीहरूको एडाप्टेसन नै फरक छ तर के हुन्छ ह्याबिटेट चाहिँ सेम भयो नि त फेरि हिली रिजनमा आएर सेम भएर बस्छ त्यसरी नै के हुन्छ तिम्रो अब यसमा त के हुन्छ एउटा कमन फिचर्स डेभलप हुने भयो यस्तो खालको एनिमलमा एउटा कमन के हुन्छ स्ट्रक्चर डेभलप हुने भयो त यसमा एडाप्टेसनको लागि यस्तोलाई हामी के भन्छौँ कन्भर्जेन्स एडाप्टेसन भन्छौँ र यो जस्तो खाले यो स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एनालोगस भन्छौँ है त एनालोगस अर्ग्यान्स अथवा स्ट्रक्चर्स भन्छौँ एनालोगस अर्ग्यान्स अथवा स्ट्रक्चर्स भन्छौँ किन भन्दाखेरि यिनीहरूको के हुन्छ एनिमलको डेभलपमेन्टल सोर्स त फरक छ हेर इभोल्युसनको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यिनीहरूको इभोल्युसनको हिस्ट्री पनि फरक छ डेभलपमेन्टको ट्रेन्ड पनि फरक छ यिनीहरूको क्लासिफिकेसन पनि फरक छ तर एउटा हेबिटेटमा बसेको हुनाले यिनीहरूमा के हुन्छ सिमिलर टाइप अफ स्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप पाउँछ त्यसकोलाई हामी के भने कन्भर्जेन्स इभोल्युसन भन्ने र यो अर्ग्यानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एनालोगस अर्ग्यान भन्छौँ ल यसमा हेर त अब हामी स्लाइडमा के छ त्यो ध्यान दिनु त dissimilar or distantly related organisms if inhabited in similar type of habitat भनेको अर्गानिजम चाहिँ फरक फरक छ डिस्टेन्स रिलेटेड छ तर के हुन्छ ह्याबिटेट चाहिँ उनीहरूको एकदम सेम टाइप अफ ह्याबिटेट छ भने दे डेभलप सिमिलर स्ट्रक्चर्स भनेको छ अब यसको इक्जाम्पलमा हेर त इन्सेक्ट र बर्ड्समा हुने फिन्स भयो बर्ड्स भनेको तिम्रो एप्स भयो इन्सेक्ट भनेको आर्थ्रोपोडा भयो तर दुवैमा तिम्रो के हुन्छ विङ्स हुन्छ विङ्सको एउटा मात्रै काम भनेको थियो उड्न हेल्प गर्नु त्यसपछि फिन्स र फ्लिपर्स छ हेर फिन्स र फ्लिपर्स अफ के हुन्छ व्हेल्स र पाइसेस यसमा पनि फरक फरक क्लासिफिकेसन क्लासको एनिमल भयो तर के हुन्छ उनीहरूको ह्याबिटेट चाहिँ एक्वाटिक मोड अफ लाइफ हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूले स्विम गर्नको लागि त्यो फ्लिपर्स र हुन्छ फिन भन्ने स्ट्रक्चर डेभलप गरेको छ है त आफ्नो पढेमा अब कन्भर्जन एडाप्टेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाई एनालोगस अर्गान भनेको छ अघि मैले भने नि यो जुन अर्गान छ जुन कमन स्ट्रक्चर डेभलप भएको छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एनालोगस अर्गान भन्छौँ है त एनालोगस अर्गान भन्छौँ अब इक्जाममा चाहिँ कसरी क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि फिन्स अफ फिसेस एन्ड फ्लिपर्स अफ व्हेल आर इक्जाम्पल अफ भन्छ अप्सन एमा तिम्रो एनालोगस हुन्छ अप्सन बीमा तिम्रो होमोलोगस हुन्छ अप्सन बीमा बोथ हुन्छ अप्सन सीमा नन यस्तै के हुन्छ है त त्यसमा तिमीले एनालोगसको मिनिङ के हो त्यो बुझ्नु पर्यो मेन कुरा त्यसपछि यो इक्जाम्पलहरू याद गर्नुपर्छ क्या केही समस्या छ कसैलाई यसमा केही कन्फ्युजन छ No, sir. ठिक छ ल सर अनि सिटिभिटीमा गाह्रो हुन्छ अरे एक्जाम त्यही छैन सिटिभिटीमा जतिको गाह्रो भए पनि तिमीहरूलाई सिटिभिटीको एक्जामको लेभलमा पढाउँछु म त्यसो चिन्तै नगर जति गाह्रो भए पनि त्यो एक्जामलाई पुग्ने तरिकाले पढाउँछु त्यो गाह्रो हुन्छ भनेर डराउनु पर्दैन ठिक छ तिमीहरूले पढाएको बरु बुझेनौ अलिकति पढाएको तरिका चाहिँ गरेर यसरी पढाएको बेटर हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भने त्यस्तो तिमीहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ तिमीहरूले भन्दा हुन्छ अन्त बुझिरहेछौ भने ठिक छ अब सिमिलरली अब कन्भर्जेन्सको उल्टो हुन्छ र कन्भर्जेन्समा के थियो हाम्रो
एनिमल चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको चाहिँ भनेको डिफ्रेन्ट क्लासेसको एनिमलको ह्याबिट्याट चाहिँ सेम थियो। त्यसपछि यसमा एउटा स्ट्रक्चर डेभलप गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ एनालोगस अर्गान भन्छ। कन्भर्जेन्समा ठ्याक्क त्यसको उल्टो हुन्छ। यसमा चाहिँ सिमिलर अर क्लोजली रिलेटेड एनिमल छ है त। के हुन्छ एनिमल चाहिँ के हुन्छ सेम क्लासको एनिमल छ, त्यो चाहिँ एकदमै रिलेटेड छ, त्यसको इभोल्युसनको हिस्ट्री पनि सेम छ, डेभलपमेन्ट पनि के हुन्छ डेभलपमेन्ट प्राइस पनि के छ त्यो चाहिँ सेम छ है त। त्यस्तो एनिमल जो चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट ह्याबिट्याटमा गएर चाहिँ बस्छ। अब चाहिँ ह्याबिट्याट सेम थियो हेर, अब चाहिँ ह्याबिट्याट उल्टो हुन्छ है त। म यहाँ लेख्छु फेरि, तिम्रो अब के हुन्छ सिमिलर अथवा रिलेटेड एनिमल है, सिमिलर अथवा तिम्रो के रिलेटेड एनिमल एनिमल्स। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ह्याबिट्याट चाहिँ फरक छ है त, ह्याबिट्याट के हुन्छ डिफ्रेन्ट। ह्याबिट्याट डिफ्रेन्ट। त्यसपछि यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ यो तिम्रो डाइभर्जेन्स भयो त ह्याबिट इनहेबिटेड इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ह्याबिट्याट, दे डेभलपमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्ने होमोलोगस अर्गान भन्छौँ है त। जस्तै हेर टर्टोइज र टर्टलको लिम्स भयो है त, टर्टोइज हुन्छ टर्टलको लिम्स हाम्रो के हुन्छ होमोलोगस अर्गान हो। किनभने टर्टोइज र टर्टलको हुन्छ एउटै क्लासको एनिमल हो, तर यिनीहरूको के हुन्छ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा यिनीहरू डेभलप भएको हुन्छ, त्यसो भएर यिनीहरूकोमा लिम्स पनि फरक हुन्छ। त्यसको अर्को डार्विन प्रिन्सेस अफ ग्यालापागोस आइल्यान्ड भन्ने छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चार्ल्स डार्विन भन्ने एकजना साइन्टिस्ट थियो हेर, जसले चाहिँ इभोल्युसनको थ्योरिजहरू पनि दिएका छन् होइन। उनले चाहिँ एक्चुअली ग्यालापागोस आइल्यान्ड भन्ने छ यो नर्थ अमेरिकामा, सरी साउथ अमेरिकामा छ यो। ग्यालापागोस आइल्यान्डमा चाहिँ उनी स्टडी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ उनले के पायो भन्दाखेरि एउटा चरा थियो अरे। त्यो चरा चाहिँ एउटै खालको चरा थियो, तर त्यो चरा 13 थरीको बिग थियो अरे त्यो चरामा भनेको। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सधैँ देखिरहने के हुन्छ, हामीले क्रो देखिरहेको हुन्छ होइन त, क्रो नै थियो अरे, तर क्रोको चाहिँ के भन्छ 23वटा डिफ्रेन्ट भेराइटी थियो अरे। किन भन्दाखेरि त्यो ग्यालापागोस आइल्यान्डको डिफ्रेन्ट रिजनमा पाइने क्रोमा चाहिँ बिक मात्रै फरक थियो अरे, अरू बडी स्ट्रक्चरहरू सबै एउटै थियो अरे। त्यो हुन्छ बिक हुन्छ जुन खाने जुन मुख हुन्छ नि क्रोको जुन बिक भन्छौँ हामीले, त्यो बिक मात्रै फरक थियो अरे त्यो क्रोमा। ग्यालापागोस आइल्यान्डको डिफ्रेन्ट रिजनमा पाइने बर्ड्समा चाहिँ के हुन्छ बिकको मात्रै डिफ्रेन्ट थियो भनेको। बर्ड्स चाहिँ के हो रिलेटेड भयो हेर, एनिमल के भन्छ सिमिलर अर क्लोजली रिलेटेड अर्गानिजम भयो, तर के हुन्छ ह्याबिट्याट चाहिँ के हुन्छ फरक भयो, किनभने डिफ्रेन्ट रिजनमा पाइने भयो नि त यो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डाइभर्जेन्स इभोल्युसन भन्छौँ है त। तिमी मान न जस्तै यसरी सम्झ कि तिम्रो सपोज तिमी र तिम्रो दाजुभाइ कोही छ त्यसलाई, तिमी दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही तिम्रो सिब्लिङ्स छौ अरे, तिमीहरू के हुन्छ सँगै पहिला सँगै घर बसेर पढ्थ्यो अरे। त्यसपछि एकजना के हुन्छ तिमीहरूको घर चाहिँ तराईमा थियो अरे, अनि एकजना चाहिँ गएर अलिकति पहाडतिर पढ्न गयो। अब 7-8 वर्षसम्म ऊ पहाडमा बस्यो भने के हुन्छ फेरि त्यही घर आएर गर्मी खप्नको लागि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो 7-8 वर्षसम्म उसको बडी चाहिँ हिली रिजनको इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट भइसकेको छ क्या हो। त्यही भनेको त्यस्तो सेम त्यो इक्जाम्पल के हो हाम्रो डाइभर्जेन्स इभोल्युसन है त। यसमा एनिमल चाहिँ के हुन्छ सिमिलर अथवा रिलेटेड हुन्छ हेर, ह्याबिट्याट चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ। त्यसपछि यसको एउटा अर्गानको यस्तो अर्गानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि होमोलोगस अर्गान भन्छौँ है त। यिनीहरूले डेभलप हुने अर्गानलाई चाहिँ होमोलोगस अर्गान अथवा स्ट्रक्चर्ड भन्छौँ। तिमीहरू कसको यो माइक अनम्युट भएको छ हेर त, डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ होमोलोगस अर्गान अथवा स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब तिमीलाई इक्जाम्पल चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल अर्गान छ, डार्विन प्रिन्सेस अफ ग्यालापागोस आइल्यान्ड। यही लाइन सोध्छ तिम्रो इक्जाममा, बुझ्यौ नि। डार्विन प्रिन्सेस अफ ग्यालापागोस आइल्यान्ड इज इक्जाम्पल अफ विच अफ द फलोइङ अर्गान्स भन्छ, होमोलोगस अर्गान कि एनालोगस अर्गान भन्छ। त्यति बेला तिमीलाई यो चाहिँ होमोलोगस हो भनेर सम्झिनु पर्यो है त। अब एउटा डाइभर्जेन्स र कन्भर्जेन्स सिद्धियो। अब अर्को हुन्छ के हुन्छ इभोल्युसन चाहिँ प्यारलली भएको छ अरे है त, भनेको विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टु टाइम इभोल्युसन प्यारलली भएको छ, सँगसँगै इभोल्युसन भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ प्यारलिजम भन्छौँ। इफ सिमिलर टाइप्स अफ अर्गानिजम आर इन्भाइटेड इन सिमिलर ह्याबिटेट, अघि यहाँ के थियो हेर कि चाहिँ एनिमल डिफ्रेन्ट थियो कि चाहिँ ह्याबिटेट डिफ्रेन्ट थियो होइन त, कि चाहिँ ह्याबिटेट डिफ्रेन्ट थियो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलिजममा चाहिँ एनिमल पनि सेम छ हेर, सेम ग्रुपको एनिमल छ है त।
एनिमल के छ तिम्रो सेम ग्रुपको छ त्यसपछि तिम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनिमल चाहिँ सेम ग्रुपको छ अनि ह्याबिटेट पनि तिम्रो सेम ग्रुपको छ है त सेम ग्रुपको छ अरे सर अगाडि डाइभर्जेन्समा एकचोटि देखाइदिनु न डाइभर्जेन्समा लगेर देख्छ है त यसमा के छ अरू एनिमल पनि सेम ग्रुपको छ ह्याबिटेट पनि सेम ग्रुपको छ दे डेभलप सिमिलर टाइप्स अफ स्ट्रक्चर बट हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टली यिनीहरू के हुन्छ कहिले पनि डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुँदैन एकअर्कासँग यसलाई चाहिँ के भन्छ लिम्स इन एक्वाटिक एनिमल्स र लिम्स इन क्लाइम्बिङ भर्टिब्रेट्स भनेको छ हेर त त्यो क्लाइम्बिङ भर्टिब्रेट्स र एक्वाटिक एनिमलको लिम्स यिनीहरू के हुन्छ रिलेटेड छैन एकदम इन्डिपेन्डेन्टली के छ सिमिलर टाइप्स अफ अर्गानिजममा डेभलप भएर अर्गानिजम पनि सेम ग्रुपको छ हेर अनि त्यसपछि के हुन्छ ह्याबिटेट पनि सिमिलर टाइप्स छ तर यिनीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टली सिमिलर टाइप्स अफ स्ट्रक्चर डेभलप गरे भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्यारललिजम भन्छौँ है त अब यसको इक्जाम्पल भनेको एक्वाटिक म्यामल्सको लिम्स र तिम्रो के हुन्छ क्लाइम्बिङ भर्टिब्रेट्सको लिम्स हो सिमिलर टाइप्स अफ एनिमल भयो सिमिलर ह्याबिटेटमा बस्यो तर के हुन्छ यसमा स्ट्रक्चर त के हुन्छ दे आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर इभोल्युसनको लागि चाहिँ त्यसैलाई हामी के भन्छ प्यारलल मोड अफ एडाप्टेसन भन्छौँ क्या अब यही तिम्रो के हुन्छ फेरि इभोल्युसन पढ्दाखेरि फेरि कन्भर्जेन्स इभोल्युसन डाइभर्जेन्स इभोल्युसन र प्यारललिजम भनेर फेरि इभोल्युसनमा पनि वर्डहरू आउँछ कन्सेप्ट चाहिँ सेम हो सेम कन्सेप्ट इभोल्युसनमा पनि कन्भर्जेन्स यही मिनिङ लाग्छ डाइभर्जेन्स भनेको यही नै मिनिङ हुन्छ है त इभोल्युसनमा पनि प्यारललिजम पनि यही नै हुन्छ अब हेर त एडाप्टेसन के हुन्छ भन्दा एडाप्टेसन अब एनिमलले आफ्नो बडीमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छ यति आफ्नो बडीको स्ट्रक्चर चेन्ज गरेर पनि हुनसक्छ है जस्तै हामीलाई यसमा भन्यो नि अघि व्हेलले के गर्यो फ्लिपर्स डेभलप गर्यो अरे त्यसपछि के हुन्छ इन्सेक्टले आफ्नो उड्नको लागि के हुन्छ विङ्स डेभलप गर्यो अरे यस्तो भनेको स्ट्रक्चर बडीमा स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू ल्याएर हामी एडाप्टेसन पनि गरेर हुनसक्छ एनिमलले अर्को भनेको तिम्रो फिजियोलोजिकल एडाप्टेसन भन्नुहुन्छ के भनेको त जस्तै मैले अघि तिमीलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ तिम्रो सिब्लिङ्स तिम्रो आफ्नो सिब्लिङ्स चाहिँ तिम्रो घर तराईमा छ र तिमीहरू सानोमा सँगै बसेको तर तिमीहरू मध्ये एकजना चाहिँ केही कामले पढाइको सिलसिलाले चाहिँ अलिकति पहाडी भेगमा माइग्रेट भएर र विगतको 4-5 वर्षदेखि त्यही पहाडी भेगमा बसेको छ र पछि फेरि घर गयो भने उसलाई त्यो गर्मी खप्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि उसको बडी चाहिँ फिजियोलोजिकली त्यो हिली रिजनको क्लाइमेटमा एडाप्ट भइसक्यो त्यही भएर फिजियोलोजिकल एडाप्टेसन पनि हुनसक्छ अर्को भनेको प्रोटेक्टिभ एडाप्टेसनमा तिमीले क्यामोफ्लेज भनेको सुनेको छ होला हेर त्यसपछि अर्को मिमिक्री भन्छ बायोलोजिकल मिमिक्री भन्छ होइन क्यामोफ्लेज भनेको चाहिँ तिम्रो सराउन्डिङमा जुन कलर छ नि त्यही सराउन्डिङको कलर अनुसार चाहिँ आफ्नो बडीको कलर चेन्ज गरिदिन्छ क्या एनिमलले यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यो आर्मीहरूले वारमा पनि युज गरेर हुन्छ क्यामोफ्लेज भन्ने जुन कन्सेप्ट छ आर्मीहरूले वारको बेला पनि युज गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तिम्रो सराउन्डिङ चाहिँ ग्रिन कलरको छ भने आफ्नो बडीको कलर पनि ग्रिन कलरमा कन्भर्ट गरिदिने सो द्याट के हुन्छ त्यो आफ्नो प्रिडेटर्सले चाहिँ इजिली रिकगनाइज नगरोस् भनेर ब्राउन छ भने बडी कलर पनि ब्राउन गरिदिने यस्तोलाई चाहिँ हामी चाहिँ क्यामोफ्लेज भन्छौँ है त त्यसपछि भएको एनिमल एसोसिएटेड भएको कन्भेन्सनल एडाप्टेसन सिम्बायोटिक यो त म पढाइहाल्छु सिम्बायोटिक एडाप्टेसन ठिक यो तिनवटा कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स र प्यारललिजममा कसलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधा है त ठिक अब हेर त सुरुमा हामीले तिनवटा प्याटर्न्स अफ इभोल्युसन पढ्यौँ यो भनेको के हो प्याटर्न्स हो है त यिनीहरू तिनवटा भनेको प्याटर्न्स अफ इभोल्युसनमा तिम्रो के हुन्छ एउटा कन्भर्जेन्स आयो अर्को डाइभर्जेन्स आयो अर्को तिम्रो प्यारललिजम तिनवटा आयो अब अर्को भनेको तिम्रो एनिमल एडाप्टेसनमा अब हामीले पढ्ने भनेको अन द बेसिस अफ ह्याबिटेट भनेको कस्तो अब मैले भने नि एउटा के हुन्छ एनिमल र त्यसको के हुन्छ ह्याबिटेटको रिलेसनको बारेमा पढ्ने भनेर अन द बेसिस अफ ह्याबिटेट एडाप्टेसन मैले क्लासिफाइड इन्टु फलोइङ टाइप्स भनेको एउटा यदि एनिमल चाहिँ हुन्छ एक्वाटिक लाइफ मोड अफ लाइफ यसले हुन्छ क्यारी आउट गरिरहेको छ भने त्यसमा के हुन्छ एक्वाटिक एडाप्टेसन हुन्छ यो भनेको पानीमा हुन्छ है यो भनेको पानीमा हुन्छ हेर एक्वाटिक एडाप्टेसन कर्सोरियल रनिङ अथवा के भन्छ स्पिड एडाप्टेसन छ यो भनेको त रनिङ भनेको चाहिँ अवश्य ल्यान्डमै हुनु पर्यो हेर कर्सोरियल एडाप्टेसन
आर्बोरियल अथवा स्क्यान्सोरियल भनेको चाहिँ रुख चढ्नेवाला एडेप्टेसन हो त्यो क्लाइम्बिङ एडेप्टेसन भन्छ यसलाई हामी क्लाइम्बिङ एडेप्टेसन यो भनेको चाहिँ के हुन्छ फ्लाइङ एडेप्टेसन भोलाइन भनेको चाहिँ फ्लाइङ अर्को हुन्छ फोस्टोरियल अथवा बोरोइङ अथवा के भन्छ सफ्ट टेरेन एडेप्टेसन यो भनेको चाहिँ के हुन्छ डिग गर्नु जस्तो तिम्रो ऱ्याबिट छ नि यो डिगिङ हो यो चाहिँ जस्तो तिमीलाई यसमा के हुन्छ यसको इक्जाम्पल मेन भनेको ऱ्याबिटहरूले के हुन्छ आफ्नो ऱ्याबिटले के हुन्छ ऱ्याबिट भनेर ऱ्याटले खास मुसाले के हुन्छ आफ्नो तल के हुन्छ माटो मुनि के हुन्छ घर बनाएको हुन्छ र स्नेकले पनि माटो मुनि घर बनाउँछ त्यो चाहिँ खास गरी पोस्टोरियल त्यसपछि डेजर्ट एडेप्टेसन भनेको तिम्रो डेजर्टमा पाइने क्यामलले सो गर्ने एडेप्टेसन बनायो यसमा तिमीले झुक्किनु भयो तिमीहरू कहाँ झुक्किन्छ हेर त म तिमीहरूलाई सुरुमा चाहिँ यो वर्डसँग तिमीहरू युज टु हुनु पर्यो है त यो वर्डसँग यति युज टु हुनु पर्यो कि क्वेसनमा टक्क यो स्क्यान्सोरियल देख्ने बित्तिकै ए स्क्यान्सोरियल भनेको चाहिँ क्लाइम्बिङ एडेप्टेसन हो भनेर चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो एक्वाटिकमा त केही गाह्रो छैन एक्वाटिक भनेको सधैँ सुनिरहेकै टर्म हो एक्वाटिक इज अलवेज रिलेटेड टु वाटर जो तिमीले जानिहाल्छौ तिमीहरूले कन्फ्युजन हुने भनेको कर्सोरियल एडेप्टेसन भनेको कस्तो एडेप्टेसन भन्नु त मलाई कर्सोरियल एडेप्टेसन भनेको कस्तो एडेप्टेसन भन्नु त यहीँ लेखेकै छ होला कर्सोरियल एडेप्टेसन भनेको तिम्रो के हुन्छ अलिकति जाँगर गर ल भर्खर भर्खर उठाएको छ होला तिमीहरू अलिकति यो क्लासमा चाहिँ मैले भनेको कुराहरू यही स्लाइडमै देखाइरहेको हुन्छु तिमीले एटलिस्ट बोलेर रिपिट गर्यो भने पनि याद चाहिँ हुन्छ तिमीहरूलाई कर्सोरियल भनेको तिम्रो कर्सोरियल भनेको दौडिने है त यो दौडिने अथवा स्पिड एडेप्टेसन यो भनेको तिमीलाई थाहा छ चिता भनेको थाहा छ होला सबभन्दा फास्टेस्ट एनिमल भनेर भन्छ हामीले चितालाई होइन Yes, त्यस्तै sir. हाम्रो के हुन्छ यो भनेको तिम्रो टाइगरहरू लियोपार्ड यिनीहरू आफ्नो प्रेको हन्टिङको बेला चाहिँ के यिनीहरूले के सो गर्छ भन्दाखेरि पोस्टोरियल टाइप अफ एडेप्टेसन सो गर्छ यो भनेको रनिङ एडेप्टेसन हो त्यसपछि अर्को तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुने टर्म भनेको तिम्रो के हुन्छ यो आर्बोरियल अथवा के भन्छ स्क्यान्सोरियल यो भनेको चाहिँ तिमीले के छ मङ्की त देखेछौ हेर सबले मङ्की त सबैले देखेछौ हेर मङ्की के गर्छ रुखमा कस्तो मजाले क्लाइम्ब गर्छ नि त्यो किन क्लाइम्ब गरेको भन्दाखेरि आर्बोरियल एडेप्टेसनको कारणले आर्बोरियल अथवा स्क्यान्सोरियल एडेप्टेसनको कारणले अब क्वेसनमा कहिले पनि आर्बोरियल अथवा स्क्यान्सोरियल देख्यो भने के सम्झनु यो इट इज रिलेटेड टु मङ्की चाहिँ यो चाहिँ क्लाइम्बिङ एडेप्टेसन हो भनेर सम्झनु त्यसपछि अर्को एरियल एडेप्टेसन भोल्यान्ड यो त तिमीहरूले एप्स पढ्दाखेरि पनि सरले पढाउनु सर म्याम कहिले पढाउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो होला चराहरू सधैँ के हुन्छ भोल्यान्ड एडेप्टेसन सो गर्छ भन्छ एप्समा के हुन्छ भोल्यान्ड छ भोल्यान्ड भनेको उड्नु इट इज रिलेटेड टु फ्लाइङ है त अब कहिले पनि प्लेन चढ्यो भने सुन्नु कि जसरी यो पनि के हुन्छ भोल्यान्ड जस्तै हो तिमीहरू प्लेन चढेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो भने त्यो भोल्यान्ड मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर सम्झिनु खास त्यसरी भन्न त भन्दैनन् हेर तर पनि एउटा रिलेट गर्नको लागि एउटा एनालोजी मात्रै दिएको है त यदि कुनै कुरा के चाहिँ उडेर उड्ने त्यसको चाहिँ फ्लाइङ एडेप्टेसन छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ भोल्यान्ड भन्छौँ अर्को पोस्टोरियल र बोरोइङ अथवा सफ्टवेयर यो त सजिलो छ तिमीहरूलाई बुझिहाल्छौ क्या यसको त वर्डमै यसको मिनिङ छ केही गाह्रो छैन डेजर्ट पनि गाह्रो छैन बस तिमीले जान्नुपर्ने भनेको यो तिनवटा एडेप्टेसनको चाहिँ के हुन्छ नाम चाहिँ तिमी यो तिनवटासँग युज टु हुनु पर्यो है त अब म तिमीलाई यो एउटा ब्ल्याङ्क सिटमा लेख्छु तिमीहरू अब भन्ने तिमीहरूको भन्ने पारो ल कर्सोरियल एडेप्टेसन भनेको के होला भन्न चाहिँ यो कस्तो एडेप्टेसन हो त Animal. यो स्पिड एडेप्टेसन है त दौडिने त्यसपछि अर्को के हुन्छ स्क्यान्सोरियल भनेको के भयो क्लाइम्बिङ Monkey climbing. क्लाइम्बिङ भोल्यान्ड भनेको के भयो भोल्यान्ड फ्लाइङ लाइन ठिक छ त्यसपछि अर्को छ नि एउटा आर्बोरियल पनि भन्छ नि यो कुनै कुनै मान्छेहरूले आर्बोरियल भनेको चाहिँ के हो अरे आर्बोरियल भनेको के भन्दा त आर्बोरियल टाइप अफ एडेप्टेसन भन्यो भने बरोमा बस्ने यो पनि Climbing. क्लाइम्बिङ नै हो त क्लाइम्बिङ हो है तिमीले बरो गर्नु भने त्यसलाई फरोइङ भन्छ हामीले है त FURROWING फरोइङ अथवा सफ्ट एरियन भन्छौँ यहाँ त फरोइङ अथवा के भन्छ हाम्रो बोरोइङ अथवा सफ्ट एरियन ठिक छ मेन कुरा तिमीले है हेर आर्सोरियल के अरे स्क्यान्सोरियल र आर्बोरियल भनेको एउटै हो है त नजिक तिमी यसमा तिमीहरूले अरू तिनवटा भन्यौ हेर आर्बोरियल मात्रै झुक्यो यो त कर्सोरियल भनेको पनि भयो
स्टेन्सोरियल आर्बोरियल सेम भयो त्यसपछि पोलाइन भयो यति तिमीहरूलाई सब क्लियर छ भनेपछि अब हामी अघि बढ्छौँ एक्वाटिक एडाप्टेसन एक्वाटिक एडाप्टेसनमा पनि के हुन्छ एउटा प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन हुन्छ है त प्राइमेरी एक्वाटिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो एनिमल जसको एन्सेस्टरहरू चाहिँ कहिले पनि ल्यान्डमा आएकै छैन हेर फर इक्जाम्पल तिम्रो फिसहरू छ नि फिस भनेको के हुन्छ सबै चाहिँ एक्वाटिक मोड अफ लाइफ स्पेन्ड गरेर आउँछ सो गरेर आउँछ तिनीहरू तर तिम्रो अर्को एम्फिबियन्स भन्ने जुन एनिमल छ त्यसमा हाम्रो त्यो फ्रग पनि पर्छ त्यो के हुन्छ त्यो ल्यान्डमा पनि पाइन्छ त्यसपछि त्यो के हुन्छ वाटरमा पनि पाइन्छ हेर त्यो दुवैमा पाइने भयो त्यो चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसको एन्सेस्टरहरू चाहिँ के हुन्छ ल्यान्डमा पनि आइसक्यो तर त्यो फिसहरू त के हुन्छ त्यसको फिसको एन्सेस्टरहरू त कहिले पनि ल्यान्डमा त अहिलेसम्म आएकै छैन फर्स्ट ग्रुप अफ एनिमल टु हेबिटेट अन ल्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्फिबियन हो जसमा हाम्रो फ्रग पर्छ टोड पर्छ होइन त एम्फिबियन भन्दा अगाडिको फाइलमहरूको सबै एनिमलको एन्सेस्टरहरू त के त पानीमै इभल्भ भएको छ तिमीहरू के हुन्छ इभोल्युसन पढ्दाखेरि पनि पढ्यो होला तर के हुन्छ हाम्रो लाइफ पानीबाट ओरिजिन भयो हाम्रो लाइफ भनेर भन्छ इभोल्युसनको थ्योरीले होइन त ओरिजिन अफ लाइफको थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइफ चाहिँ पानीबाट चाहिँ ओरिजिन भयो भनेर भन्छ त्यसपछि लाइफ पानीमा ओरिजिन भयो एनिमलहरू पनि पानीमै इभल्भ भयो होइन इभल्भ हुँदै हुँदै एनिमलको इभोल्युसन भयो त्यसपछि फिससम्म आयो अब फिस पनि अलिकति इभल्भ भएर जब एम्फिबियन ग्रुपको एनिमल्सहरू बन्न थाल्यो त्यसबाट के हुन्छ बल्ल एनिमलहरू चाहिँ ल्यान्डमा आयो क्या त्यही भएर प्राइमेरी एडाप्टेसन भनेको चाहिँ सिन इन एनिमल्स विथ नो टेरेस्ट्रियल एन्सेस्ट्री प्राइमेरी एन्ड प्रिमिटिभ गिल्स भनेको छ एन्ड ह्याभ प्रिमिटिभ गिल्स भनेको छ है एन्ड ह्याभ प्रिमिटिभ गिल्स ब्रिदिङ भनेको छ है त गिल्स चाहिँ के हुन्छ ब्रिदिङको लागि उनीहरूसँग चाहिँ लङ्स नभइकन के हुन्छ गिल्स हुन्छ त्यसकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामी के भन्छौँ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन हुन्छ त्यसमा भन्छौँ यो भनेको अब सिम्पल बुझ त कस्तो हुन्छ भन्दा प्राइमेरी र सेकेन्डरीको बारेमा कुरा गरौँ त्यसमा प्राइमेरी एडाप्टेसन यसमा के हुन्छ नो टेरेस्ट्रियल एन्सेस्ट्री भयो त्यसपछि यसमा के हुन्छ यिनीहरू प्रिमिटिभ गिल्स ब्रिदर भर्टिब्रेट्स भयो हैन प्रिमिटिभ गिल फर रेस्पिरेसन भयो रेस्पिरेसन यसमा के हुन्छ अब सेकेन्डरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्हेल छ नि व्हेल व्हेल त के हुन्छ यो त म्यामलिया हो क्लास म्यामलियाको इक्जाम्पल हो है त क्लास म्यामलिया भनेको सबभन्दा इभल्भ एनिमल हो हामी पनि क्लास म्यामलियामै पर्छौँ त्यो व्हेल भन्दा अगाडिको के हुन्छ एन्सेस्टर जस्तै तिम्रो एम्फिबियन भयो रेप्टिलिया भयो एल्स भयो यिनीहरू सबै के हुन्छ ल्यान्डमा आइसकेको एनिमल हो तर के हुन्छ तर पनि व्हेल फेरि के हुन्छ म्यामलिया भइकन पनि फेरि के हुन्छ त पानीमा गएर के हुन्छ आफ्नो एक्वाटिक मोड अफ लाइफ सो गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ सेकेन्डरी एडाप्टेसन सो गर्छ है त सेकेन्डरी एडाप्टेसन अब यो भनेको तिम्रो के हुन्छ अल फिसेस भएर सबै माछाहरू तिम्रो प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन सो गर्छ भने यसमा चाहिँ व्हेलहरू चाहिँ सो गर्छ है त प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन अब हामी स्लाइडमा के छ त्यो सर हेरौँ एकचोटि सिन इन एनिमल्स विथ नो टेरेस्ट्रियल एन्सेस्ट्री त्यही हो अहिलेसम्म के हुन्छ पानीमा मात्रै छ उसको एन्सेस्टर ल्यान्डमा आएकै छैन एन्ड अ प्रिमिटिभ गिल्स ब्रिदिङ भर्टिब्रा भन्छ अब भर्टिब्रेट्स भएपछि हेरेर प्रिमिटिभ गिल्स ब्रिदिङ भर्टिब्रेट्स अरे अनि एनिमल चाहिँ टेरेस्ट्रियल एन्सेस्ट्रीको हिस्ट्री नै छैन भनेपछि अभियसली त्यसमा के हुनुभयो सधैँ पिसेस मात्रै हुनुभयो यसमा सबै माछाहरू तिम्रो के हुनुभयो एक्वाटिक मोड अफ एडाप्टेसन सो गर्छ अर्को भनेको सेकेन्डरी भनेको चाहिँ सिन इन एनिमल्स विच हेभ इनिसियली लिभड इन ल्यान्ड एन्ड ल्याटरल मुभ टु वाटर भनेको त्यही यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ ल्यान्डमा सो आइसकेका छ त्यसको एन्सेस्टरहरू फर इक्जाम्पल व्हेल भयो पछि फेरि के हुन्छ वाटरमा गयो अरे त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ सेकेन्डरी मोड अफ एडाप्टेसन भन्छौँ है त प्राइमेरी र के हुन्छ सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन केही गाह्रो छैन जस्ट तिमी यो हेर यो सम्झ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माछाहरू हुन्छ भनेर सम्झ यो फिचर्स पनि त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन के यो तिमीले माछाहरू हुन्छ भनेपछि सुरुमा तिमीले के याद गर भन्दाखेरि प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा चाहिँ तिम्रो फिस हुन्छ अरे सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ प्राइमेरी मात्रै लेखेको भने एक्वाटिक हुन्छ है त यहाँ
प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा चाहिँ फिस हुन्छ भने सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा चाहिँ तिम्रो हुन्छ व्हेल हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। यति तिम्रो दिमागमा राख्यो भने अब तिनीहरू क्यारेक्टरहरू के हुन्छ थाहा भइहाल्छ। किनकि फिस त के हो, फिसको एन्सेस्ट्रल अहिलेसम्म ल्यान्डमा आएको छैन। ल्यान्डमा उसको हुन्छ एन्सेस्ट्रल हिस्ट्री भन्यो भने टेरेस्ट्रियल एनिमलै छैन फिसको। त्यही भएर त्यो एक्वाटिक प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन सो गरिरहेछ। सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन व्हेलले किन सो गर्छ भन्दाखेरि त्यो त के हुन्छ व्हेल भनेको एकदमै इभल्भ एनिमल हो। त्यसको एन्सेस्ट्रल हिस्ट्री हेर्यो भने तिनीहरू ल्यान्ड एनिमल हो, टेरेस्ट्रियल मोड अफ लाइफ सो गरेछ। तर फेरि के हुन्छ व्हेल फेरि पानीमा फिर्ता गयो। त्यही भएर त्यसलाई हामी सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन भन्छौँ। अब प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा चाहिँ बडीमा कस्तो कस्तो चेन्जेस हुन्छ त, बडीमा हुने जुन कुन स्ट्रक्चरले चाहिँ कसरी चाहिँ पानीमा सर्भाइभ गर्ने एनिमललाई हेल्प गर्छ त्यो बारेमा चाहिँ अब हामी डिटेलमा पढ्छौँ। यसमा फिचर्स अफ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसनमा अब सुरुमा हेर्दा बडी स्ट्रक्चर पढ्नु पर्यो। जहिले पनि तिमी के हुन्छ यो उड्ने छ नि, उड्ने अहिले मैले के भनेको थिएँ होल्यान्ड एडाप्टेसन भनेको थिएँ। हेर यहाँ मलाई भने त क्लाइम्बिङ एडाप्टेसनलाई हामी के भन्ने अरे क्लाइम्बिङको दुईटा नाम छ, एउटा भनिदेऊ त मलाई, दुईटा मध्ये एउटा अर्बोरियल आर्बोरियल अर्को स्क्यान्सोरियल पनि भयो त्यसलाई Scansorial. स्क्यान्सोरियल। ठिक छ। जहिले पनि तिमीले के बुझ भन्दाखेरि एउटा वर्ड छ क्या यहाँ, एउटा वर्ड हुन्छ यो स्ट्रिमलाइन बडी भन्ने हुन्छ। स्ट्रिमलाइन बडी भनेको चाहिँ जहिले पनि होल्यान्ड एडाप्टेसन र तिम्रो एक्वाटिक एडाप्टेसन र अर्को के हुन्छ तिम्रो र भने त त्यो दौडिने स्पिड एडाप्टेसनलाई हामी के भन्ने रे, स्पिड एडाप्टेसनलाई के भन्ने हामी कर्सोरियल। यो तीनटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ के हुन्छ हाम्रो स्ट्रिमलाइन बडी हुन्छ। स्ट्रिमलाइन बडी हुन्छ। त्यो स्ट्रिमलाइन बडी भनेको तिमी कस्तो हो भन्छौ भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ यस्तो चुच्चो परे हुन्छ है त, अगाडि यस्तो चुच्चो परे हुन्छ, पछाडि चाहिँ बडी हुन्छ यसरी फेरि हुन्छ इलोङ्गेटेड भएर हुन्छ कि। यो किन भन्दाखेरि वाटर करेन्ट अथवा एयर करेन्ट चाहिँ यसरी सरपास होस् भनेर हो कि खास हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन चाहिँ कम क्रिएट होस् भनेर बुझ्यो। अब होल्यान्डमा पनि के हुन्छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एयर रेजिस्टेन्स हुन्छ। हेर कर्सोरियलमा पनि एकदमै चाँडो दौडिरहेको छ भने एयर रेजिस्टेन्स डेभलप भइरहेको हुन्छ। एक्वाटिकमा तिमीले के हुन्छ वाटर रेजिस्टेन्स डेभलप भइरहेको हुन्छ। यदि तिम्रो बडी स्ट्रिमलाइन छ भने त्यो हेर त माथिबाट जान्छ एयर अथवा वाटर माथिबाट पास हुन्छ, यहाँ पनि माथिबाट पास हुन्छ, रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ। त्यही भएर रेजिस्टेन्स कम होस् भनेर इन्स्योर गर्नलाई के हुन्छ बडी चाहिँ सधैँ स्ट्रिमलाइन हुन्छ। र ल्याटरली कम्प्रेस भनेको चाहिँ यता यहाँ साइडबाट चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेस्ड हुन्छ भन्न खोजेको बुझ्यो त। यो स्ट्रिमलाइन भन्ने वर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। स्ट्रिमलाइन अब एमसिक्यूमा यही सोध्छ स्ट्रिमलाइन चाहिँ कुन कुन एडाप्टेसनसँग रिलेटेड छ भन्छ, अनि अप्सनमा चाहिँ यो तीनटा राख्छ। र यो तीनटा चाहिँ तिमीहरू अझै क्लियरली म फेरि एकचोटि लेख्छु। म स्ट्रिमलाइनको कुरा गर्दैछौ। स्ट्रिमलाइनमा चाहिँ तिमीले तीनटा जान्नुपर्ने भनेको एउटा होल्यान्ड भयो, अर्को तिम्रो कर्सोरियल, अर्को तिम्रो जुन चाहिँ एक्वाटिक। स्ट्रिमलाइन बडी इज रिलेटेड विथ विच अफ द फलोइङ मोड अफ एडाप्टेसन भनेर यो तीनटाको नाम दिन्छ। तिमीहरूले तीनटा छ भने अलमा लाउने, होइन भने कुनै एउटा अथवा कुनै दुईटा हुन्छ है त। स्ट्रिमलाइन किन हुन्छ भनेर पनि भन्छ त्यहाँ। एयर करेन्ट अथवा वाटर करेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ रिड्युस गर्नको लागि स्ट्रिमलाइन बनाएको हुन्छ। हेप चाहिँ कुन चाहिँ यसको सब कनिकल हुन्छ है त, सब कनिकल सेपको छ। नेक चाहिँ एब्सेन्ट छ भनेको छ। अब नेक किन एब्सेन्ट छ भन्दाखेरि बडी खास बडीको साइज चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ नेक एब्सेन्ट हुन्छ। हेड चाहिँ सब कनिकल छ। त्यसबाट तिमीले बडी स्ट्रक्चरबाट तिमीले मेन भनेको जान्नुपर्ने है स्ट्रिमलाइन बडी हुन्छ भनेर मेन चाहिँ यो कुरा जान्नु। अरू भनेको चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन है त। हाम्रो इक्जाममा सोध्ने भनेको स्ट्रिमलाइन बडी भनेर सोध्छ। त्यसपछि अब लोकोमोसन हेर कसरी यसको एनिमलको मुभमेन्ट कसरी क्यारी आउट हुन्छ र त्यो हेरौँ है त हामीले। इट इज क्यारी आउट बाई के हुन्छ अन्डुलेसन अफ फ्लेक्सिबल बडी एन्ड एडेड बाई फिन्स भन्छ। सुरुमा त यिनीहरूको बडी नै के हुन्छ हाम्रो बडीको कम्पेरिजनमा एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ। हेर त्यही माथि यसमा के हुन्छ फिन्स पनि हुन्छ। अघि मैले के भनेको थिएँ हेर त कन्भर्जेन्स इभोल्युसनमा यसमा चाहिँ फिन्स हुन्छ, यसमा चाहिँ फिन्स हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ फ्लिपर्स हुन्छ। हेर फिसमा चाहिँ फिन हुने, वेलमा चाहिँ के हुन्छ फ्लिपर्स हुने। दुवै कहाँ पाइने पानीमा पाइने।
यसको के हुन्छ एनिमल्स डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको एनिमल्स भयो तर ह्याबिटेट के हुन्छ सेम भयो त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छ कन्भर्जेन्स इभोल्युसन भन्छौँ अब फिनको काम के हो भन्दाखेरि लोकोमोसनमा हेल्प गर्ने रहेछ नि त यसले होइन त अब यहाँ के लेखेको छ हेर फिनले चाहिँ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ खासै यिनीहरूको बडी पनि फ्लेक्सिबल हुन्छ हेर वाटर करेन्टकै त्यो वाटर करेन्टले नै फोर्स प्रोभाइड गरेर आउँछ मुभमेन्टको लागि त्यही माथि यिनीहरूसँग के हुन्छ लोकोमोसनको लागि फिन्स पनि हुन्छ त्यसरी चाहिँ के हुन्छ फिन्सले चाहिँ के अरे लोकोमोसनमा पनि हेल्प गरेर आउँछ तर हेर त एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि फिन्स भनेको कहिले पनि तिम्रो प्राइमरी लोकोमोटिभ अर्गन चाहिँ हुँदैन है त तिमीलाई इक्जामिनरले झुक्काएर यही क्वेसन सोध्छ हेर which of the following statement with regarding fish is true भन्छ एउटा अप्सनमा चाहिँ फिन्स आर द प्राइमरी लोकोमोटिभ अर्गान भन्छ त्यही भएर तिमी भावनामा बगेर चाहिँ फिन्समा नलगाउनु हेर जहिले पनि जुलोजी पढ्दाखेरि इमोसन भन्दा पनि यसमा फ्याक्चुअल कुरामा ध्यान दिनुपर्छ फिन्स भनेको तिम्रो के हुन्छ प्राइमरी लोकोमोटिभ अर्गान होइन है त यो पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आजदेखि चाहिँ तिमीले यो कुरा टक्क दिमागमा सेट गरेर राख्नु हेर कहिले पनि फिसहरुमा फिन्स भनेको तिम्रो प्राइमरी लोकोमोटिभ अर्गन होइन युजुअली सेकेन्डरी लोकोमोटिभ अर्गन हो त अर्को के हुन्छ फिन्स भनेको अब के हुन्छ तिमीलाई तीनटा फिन्स छ एउटा के हुन्छ तिम्रो पेक्टोरल फिन्स र पेल्भिक फिन्स भन्ने हुन्छ यो चाहिँ पेयर्ड हुन्छ भने डोर्सल र काउडल फिन भन्ने हुन्छ यो चाहिँ अनपेयर्ड हुन्छ यसले प्याडल जस्तो पखे फिनको नामहरु पहिला जान्नुपर्छ है त फिन्सहरुको बारेमा जान्नु पर्यो हामीले एउटा के हुन्छ अनपेयर्ड हुन्छ हेर यसमा त्यसपछि के हुन्छ पेयर्ड फिन भन्ने हुन्छ है त पेयर्ड फिन भन्ने हुन्छ है र अनपेयर्ड फिन अर्को भनेको पेयर्ड फिन भन्ने हुन्छ हेर अनपेयर्ड फिनमा तिम्रो के हुन्छ पेल्भिक र पेक्टोरल भन्ने हुन्छ पेल्भिक र पेक्टोरल है त यो भनेको तिम्रो पेयर्ड फिन हो हेर डोर्सल र काउडल फिन भनेको चाहिँ अनपेयर्ड फिन हुन्छ यो नाम चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है तिमीलाई कुन फिन चाहिँ पेयर छ कुन फिन चाहिँ तिम्रो पेयर्ड हो कुन फिन चाहिँ तिम्रो पेयर्ड हो होइन अनपेयर्ड फिन त्यसपछि पेयर्ड फिन्स चाहिँ कुन कुन हो यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कहिले के एक्चुअली सर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ हेर डोर्सल फिन भन्ने हुन्छ एउटा डोर्सल फिन अर्को तिम्रो के हुन्छ काउडल फिन सिमिलरली यतातिर आउने भने तिम्रो के हुन्छ हेर त पेयर्ड फिनमा चाहिँ एउटा डोर्सल फिन त्यसपछि अर्को पेल्भिक फिन हुन्छ पेक्टोरल फिन भन्ने हुन्छ है त पेक्टोरल फिन्स भन्ने हुन्छ है त यो दुईटा फिन्सको नाम चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो है त यो अघि मैले के भने फिन्स भनेको सधैँ के हुन्छ अरे प्राइमेरीको सेकेन्डरी लोकोमोटिभ स्ट्रक्चर हो यो भन्न त मलाई सेकेन्डरी सधैँ यो सेकेन्डरी लोकोमोटिभ स्ट्रक्चर हुन्छ है त के हुन्छ दे एक्ट एज प्याडल एन्ड कन्ट्रोल द डिरेक्सन्स भनेको छ यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो फिन्सको नामहरु छ कुन चाहिँ पेयर्ड छ कुन चाहिँ अनपेयर्ड अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको र्याडर भनेर छ नि यहाँ हेरेर कुन फिनले चाहिँ तिम्रो डिरेक्सन चेन्ज गर्न हेल्प गर्छ यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है त यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ काउडल फिन सर्भ्स एज र्याडर भनेको छ त्यो र्याडर भनेको के भन्दाखेरि चेन्ज द डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट भनेपछि तिम्रो यो चारवटा फिन मध्ये पनि यो काउडल फिन भन्ने जुन छ नि यो फिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ किन भन्दाखेरि यसले डिरेक्सन चेन्ज गर्नमा हेल्प गर्छ है डिरेक्सन चेन्ज गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ यो काउडल फिन है त्यही भएर यो चारवटा मध्ये पनि काउडल फिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हेल्प्स टु चेन्ज इन डिरेक्सन helps to change in direction काउडल फिनले चाहिँ तिमीले कुन चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गर्न हेल्प गरेर आउँछ है त फिन्सको बारेमा तिमीले यति जान्नु पर्यो है अब हेर त्यसपछि हामीले के एउटा बडी स्ट्रक्चरको बारेमा थाहा पायौँ बडी स्ट्रक्चर के हुनु पर्यो रे स्ट्रिम लाइन बडी हुनु पर्यो त्यसपछि लोकोमोसनमा पनि के हुन्छ प्राइमरी लोकोमोटिभ अर्गन फिन्स त होइन हेर सेकेन्डरी लोकोमोटिभ अर्गन के हुन्छ यसको बडी नै आफैमा के हुन्छ फ्लेक्सिबल छ त्यो वाटर करेन्टले गर्दाखेरि फ्लेक्सिबल बडी छ त्यसमा त्यो वाटर करेन्टले नै के हुन्छ यसमा लोकोमोसनमा हेल्प गरेर आउँछ तर पनि त्यसमा के हुन्छ अर्को स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ फिन्स एउटा स्ट्रक्चर एड हुन्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोसनमा हेल्प गरेर आउँछ है त अब फिन्स पनि तिम्रो के छ हेर त चारवटा टाइप्सको फिन छ त्यो चारवटा टाइपमा त्यो दुईटा चाहिँ पेयर्ड फिन हुन्छ दुईटा चाहिँ अनपेयर्ड फिन हुन्छ है त पेयर्ड फिन भनेको तिम्रो के हो हेर त पेल्भिक फिन्स र पेक्टोरल फिन्स भनेको पेयर्ड हो भने
अनपेयर्डमा तिमीले के छ डोर्सल फिन छ काउडल फिन हुन्छ काउडल फिन इम्पोर्टेन्ट छ किन काउडल फिन इम्पोर्टेन्ट छ भन्छौ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्सन चेन्ज गर्न चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ है त यति कुरा क्लियर छ है सबलाई क्लियर छ नि यति अब हामी अघि बढ्छौँ अब एउटा स्विम ब्ल्याडर अथवा एयर ब्ल्याडर यो इम्पोर्टेन्ट छ हेर यसले चाहिँ क्वेसन सोधेर आउँछ धेरै चाहिँ यसबाट क्वेसन सोधेर आउँछ स्विम ब्ल्याडर अथवा एयर ब्ल्याडर भनेको के हो यो चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ एयरप्रेसनमा भनेर सोधेर आउँछ है त यसको बारेमा पढाउँ पछि तिमीले अझै पढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ एउटा एयर स्याक भनेर पनि आउँछ हेर एयर स्याक भनेर पनि आउँछ तिमी एयर स्याक र यो ई जस्तो देखियो है यो एसएससी हो है त सुरुमा त तिमी एयर स्याक र एयर ब्ल्याडरमा कन्फ्युजन हुनु पर्ने हेर तिमीहरूले एउटा वर्ड त सुनेछौ होला यो सुनेछौ तिमीहरूले यो वर्ड त सुनेछौ नि मलाई भन्नु त युरिनरी ब्ल्याडर भन्ने वर्ड तिमीहरूले सुनेछौ कि नै Yes, sir. हो अब यो चाहिँ यसरी सम्झिने र युरिनरी ब्ल्याडर जस्तै स्विम ब्ल्याडर पनि हुन्छ अथवा स्विम ब्ल्याडरलाई हामीले चाहिँ एयर ब्ल्याडर पनि भन्छौँ त्यही भएर एयर स्याक र एयर ब्ल्याडरमा कहिले पनि नझुक्किनु हेर अहिले सेकेन्डरी एक्वाटिक एरेटेसन पढ्दाखेरि यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ हामी अहिले चाहिँ हामी एयर ब्ल्याडरमा कन्फाइन्ड भएर डिस्कस गरौँ है त एयर ब्ल्याडर अथवा हामी के भन्छ स्विम ब्ल्याडर पनि भन्छौँ है त एयर स्याक भनेको फरक कुरा हो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एयर फिल्ड न्युमेटिक स्याक formed as an outgrowth of animal canal mainly esophagus भनेको छ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन फिस छ नि जुन फिसको इसोफेगसबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा आउटग्रोथ डेभलप हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एयर फिल्ड भएर पछि हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ स्विम ब्ल्याडर भन्ने छ इट इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट इन कार्टिलेजिनस फिस बट प्रेजेन्ट इन अल बोन फिस अब मलाई भने त तिमीहरूले अघि मलाई भन्यो नि सबै एनिमल के अरे एनिमल क्लासिफिकेसनहरू पढाइ भइसक्यो सर भनेर तिमीहरूले यो कार्टिलेजिनस र के हुन्छ बोनी फिसको डिफ्रेन्सहरू पढ्यो कि नै यो तिमी त्यति बेला कार्टिलेजिनस र बोनी फिसको डिफ्रेन्स पढ्दाखेरि अभियसली तिमीलाई यो पोइन्ट चाहिँ हाइलाइट गराउनु भयो होला है त टिचरले एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है त यो सुरुमा त के हुन्छ हेर कार्टिलेजिनस फिसको स्केलेटन छ जुन बडी स्केलेटन छ त्यो इट इज मेड अफ कार्टिलेज भयो बोनी फिसमा के हुन्छ इट इज मेड अफ बोन्स यो त सिम्पल वर्डले नै भन्ने भयो अनि यसको वर्डमै के हुन्छ यसको आन्सर लुकेर बसेको छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कार्टिलेजिनस फिसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एयर ब्ल्याडर अथवा स्विम ब्ल्याडर कम्प्लिटली के हुन्छ एब्सेन्ट छ भने बोनी फिसमा त तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एयर ब्ल्याडर अथवा स्विम ब्ल्याडर प्रेजेन्ट हुन्छ है त यसले पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कार्टिलेजिनस र बोनी फिसलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न हेल्प गरेर आउँछ त्यसपछि इट इज मेनली हाइड्रोस्ट्याटिक इन फङ्सन भनेको त के हुन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक फङ्सन हुन्छ यसको फ्लोटिङ गर्न हेल्प गर्छ भनेको फ्लोटिङ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है फ्लोटिङ गर्न हाइड्रोस्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै फ्लोटिङ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ यो स्विम ब्ल्याडर अथवा के हुन्छ यता स्विम भनेको के हुन्छ फ्लोट गर्नु हो नि त हेर त हामी स्विमिङ गर्न जाँदाखेरि के गर्छौँ पानीमा स्विमिङ पुलमा अथवा खोलाको पानीमा हामी के भन्छ तैरिने हो फ्लोट गर्ने हो स्विम ब्ल्याडरको काम के हो बेसिकली इट इज बेसिकली हाइड्रोस्ट्याटिक इन फङ्सन भनेको फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ यसले इट इज होमोलोगस टु लङ्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल यो पोइन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर स्विम ब्ल्याडर अफ के हुन्छ फिस इज होमोलोगस टु which of the following organ of terrestrial animals भनेर कहिले क्वेसन सोध्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ तिमी जहिले पनि लङ्स भनेर लगाउने है त लङ्स के हुन्छ तिम्रो स्विम ब्ल्याडर दे आर होमोलोगस अब मैले अघि हेर होमोलोगस र एनालोगस भनिदिइसकेँ तिमी मलाई भने त होमोलोगस भयो भने ह्याबिट्याट र एनिमलमा दुईटा भनिसकेको थिएँ नि एनिमल र ह्याबिट्याट एउटा मात्रै सेम हुन्छ अर्को चाहिँ फरक हुन्छ भनेर भन त यसरी दुवैमा एनिमल भएछ ह्याबिट्याट है त होमोलोगस अर्गन हुनुलाई चाहिँ तिम्रो ह्याबिट्याट सेम हुने कि डिफ्रेन्ट हुने रेस्पोन्ड गर त एकजनाले कसैलाई याद छ भने जसलाई याद छ उसले रेस्पोन्ड गरेर अहिले ह्याबिट्याट सेम हुने कि डिफ्रेन्ट हुने भन त यो होमोलोगस हुनलाई डिफ्रेन्ट ह्याबिट्याट चाहिँ के हुन्छ फरक हुनु पर्यो है त फरक हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो एनिमल चाहिँ के हुन्छ सेम हुनु पर्यो भनेको सेम यो चाहिँ के हुन्छ इभोल्युसन हेर्ने भने सेम छ है त
अब यही होमोलोगस चाहिँ के हुन्छ होमोलोगस टु लङ्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल है त यो चाहिँ इट इज हुन्छ स्विम ब्ल्याडर इज होमोलोगस टु लङ्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल यसको स्विम ब्ल्याडर अथवा एयर ब्ल्याडरको मेन फङ्सन भनेको के हो हाइड्रोस्ट्याटिक फङ्सन हो यसलाई के भन्छ फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ र यो चाहिँ कार्टिलेजिनस फिसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भने बोनी फिसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यो एलिमेन्ट्री क्यानलको कुन पार्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आउटग्रोथ पाउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ तिमी इसोफेगस भनेर टिक लगाउनु त्यसमा चाहिँ ठिक छ यति कुरा सबैले बुझाएको छ होला त्यसपछि अब हामी आउँछौँ गिल्समा आउँछौँ हेर अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन सो गर्ने एनिमलहरू सबै के हुन्छन् प्रिमिटिभ गिल्स ब्रिदर हुन्छन् भनेको थिएँ मैले अब हेर त गिल्स भनेको प्राइमेरी अर्गन अफ रेस्पिरेसन गिल्स भनेको के हुन्छ तिम्रो फिसेसहरूमा यो के भन्छ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन सो गर्ने एनिमलहरूमा के हुन्छ यो प्राइमेरी मोड अफ प्राइमेरी अर्गन अफ एडाप्टेसन हुन्छ सरी रेस्पिरेसन हुन्छ है त्यो गिल्स आर प्राइमेरी अर्गन्स अफ रेस्पिरेसन केमा फिसेसहरूमा तर यही गिल्स फेरि रेस्पिरेसनको सोर्स हुँदैन फेरि है त जुन सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन पढ्यो भने त्यो गिल्स चाहिँ के हुन्छ रेस्पिरेसनमा यसले केही पनि काम गर्दैन जस्ट के हुन्छ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसनको लागि चाहिँ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन सो गर्ने एनिमलहरूमा चाहिँ जुनमा के भन्छ गिल्स चाहिँ इट एक्सेस प्राइमेरी रेस्पिरेटरी अर्गन त्यसपछि के हुन्छ एउटा ओपर्कुलम भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ जसले चाहिँ के भन्छ गिल्सलाई कभर गरेर हुन्छ है त अब यो चाहिँ बोनी फिसमा सधैँ पाइन्छ हेर कार्टिलेजिनस फिसमा चाहिँ पाइन पनि सक्छ कुनैमा पाइन्छ कुनैमा पाइँदैन जस्ट लाइक स्विम ब्ल्याडर जस्तो सुरुमा चाहिँ गिल्स भन्ने बित्तिकै तिमीले गिल्स सँगसँगै ओपर्कुलम भन्ने पनि छ ओपर गिल्स सँगसँगै तिमीले ओपर्कुलम भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि वर्ड पनि जान्नु पर्यो जस्तै जग हुन्छ नि तिम्रो भनौँ न फर इक्जाम्पल पानी खाने बोतल छ है त पानी खाने बोतलमा के हुन्छ माथि बिर्को लाउनु पर्छ त्यसको लिड हुन्छ अथवा क्याप पनि भन्छ कसैले लिड भन्छ होइन पानी खाने बोतलसँग के हुन्छ त्यसको बिर्को आउँछ नि त्यस्तै के हुन्छ गिल्स सँगसँगै त्यसको कभरिङ आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छ ओपर्कुलम भन्छौँ जस्तै गिल्स सम्झिने बित्तिकै तिमीले दिमागमा ओपर्कुलम भन्ने के हुन्छ वर्ड पनि सम्झिने है त अब यो गिल्स भनेको के हुन्छ प्राइमेरी एक्वाटिक एडाप्टेसन सो गर्ने एनिमलहरूमा यो प्राइमेरी अर्गन फर रेस्पिरेसन भयो यसलाई चाहिँ के हुन्छ ओपर्कुलम भन्ने स्ट्रक्चरले चाहिँ कभर गरेर आउँछ त गिल्स मे बी कभर द ओपर्कुलम बोनी फिसमा चाहिँ सधैँ के हुन्छ अलवेज प्रेजेन्ट हुन्छ यो तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्री भनेको बट मेबी फ्री इन के हुन्छ कार्टिलेजिनस फ्रीली भनेको ओपर्कुलम नभएर चाहिँ के हुन्छ गिल्स चाहिँ फ्रीली बसेर आउँछ भन्ने खोजेको चाहिँ यो अब हेर यसमै हामीले कार्टिलेजिनस फिस र बोनी फिसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर दुईटा स्ट्रक्चर त हामीले दुईटा पोइन्ट्स त हामीले यहीँ जानिसक्यो यो इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो डिफरेन्स बिट्विन कार्टिलेजिनस एन्ड बोनी फिस भनेर बोनी फिस versus cartilaginous fish. यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हेर तिमीहरूले आफै सेल्फ स्टडी गरेर पनि यो पोइन्टहरू कलेक्ट गर्नु न त म भोलिको क्लासमा तिमीहरूलाई एउटा चार्ट बनाएर त्यो पनि सिकाइदिनु स्विम ब्ल्याडर के हुन्छ कार्टिलेजिनस फिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सरी कार्टिलेजिनस फिसमा त एब्सेन्ट छ भने बोनी फिसमा त प्रेजेन्ट छ स्विम ब्ल्याडर अथवा एयर ब्ल्याडर सिमिलरली गिल्स चाहिँ तिम्रो के हुन्छ कार्टिलेजिनस फिसमा चाहिँ के हुन्छ गिल्स भनेको सधैँ के हुन्छ कार्टिलेजिनस फिसमा एब्सेन्ट हुन्छ बोनी फिसमा चाहिँ सरी ओपर्कुलम चाहिँ के हुन्छ कार्टिलेजिनस फिसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ बोनी फिसमा चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म यसमा कसैलाई केही छैन है अब के गर्ने भन्दाखेरि 2 मिनट चाहिँ हामी ब्रेक लिन्छौँ है त ब्रेक लिन्छौँ 2 मिनट त्यसपछि कति 8:57 भयो 9 o'clockदेखि फेरि अर्को 1 घन्टाको क्लास रिज्युम गर्छौँ है त यहाँ पछि यहीबाट ठिक छ चिल्ड्रन्स पिडिएफ दिन मिल्दैन सर हजुर पिडिएफ पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई यो सब यो पिडिएफ पठाइदिन्छु तिमीहरूको ग्रुपमै आउँछ है त पिडिएफ हुन्छ
मेरोमा त्यो एकजना होस्ट भएको छ होला त्यो होस्ट मलाई ह्यान्डओभर गरिदियो नि त्यो स्क्रिनै सेयर गर्नु मिल्दैन निरुता खड्का चाहिँ होस्ट भएको रहेछ होइन उसले त्यो होस्ट ह्यान्डओभर गरिदियो त मलाई